76 साल हो गए हैं कोशिश कर कर के क्या इंडिया को जंग में हरा देंगे, क्या कश्मीर इंडिया से ले लेंगे। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। کہ ہم نے کشمیر کا بائی نیم اس دفعہ تذکرہ کیوں نہ سنا وزیر اعظم کی طرف سے اپنے خطاب میں؟ ڈائلوگ ہے کہ جی زہر کھانے کو ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ ایک اور غنچہ بن کھلے مرجھا گیا اور شہباز شریف صاحب تقریباً امت اور عالمی دنیا کے لیڈر بنتے بنتے رہ گئے، یا پھر یہ کہا جائے کہ امت اور عالمی دنیا کے لیڈر بنتے بنتے پکڑے گئے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اگلے سال انڈیا از گوئنگ ٹو بی دی چیئرمین آف ایس سی او، اور دی نیکسٹ ایس سی او کی جو میٹنگ ہوگی وہ انڈیا میں ہوگی۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ول پاکستان بی گو ٹو اٹ؟ تو بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اٹ واز بیسیکلی این ایکسپریشن آف انہیپینس کہ انڈیا میں ہوگی اور شاید پاکستان میں ناٹ پارٹیسپیٹ۔ آئی ہیو اے فیلنگ کہ جو جس طرح سے ایس سی او کے پروٹوکالز ہیں، میرے خیال سے پاکستان کو انویٹیشن ضرور آئے گا۔ ناؤ اٹس اپ ٹو پاکستان ٹو ڈیسائیڈ ٹو گو دیر اور ناٹ۔ اس طرح کی پالیسیز کو میں حماقتی سمجھتا ہوں۔ دیر از نو ادر وے ٹو ڈسکرائب اٹ۔ آپ کو میں دو ہسٹوریکل ایگزامپلز دیتا ہوں۔ جب عراق کا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو سنیوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر بعد میں وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اور ریٹیفائی بھی ہو گیا، انفورس بھی ہو گیا، اور وہ ابھی بھی تک روتے ہیں کہ ان کے جو ہے حقوق مارے گئے اس کانسٹیٹیوشن۔ آپ اس کمرے میں ہی نہیں تھے، یو چوز ناٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ۔ جب اسرائیل کا نقشہ بن رہا تھا یو این میں، مسلم ملکوں نے بائیکاٹ کیا، پھر تو کیا فائدہ ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کمرے میں ہو بنسبت باہر ہو۔ It is always better to be at the table۔ اگر پاکستان چوز کرتا ہے not to be at the table تو پھر اس ٹیبل پہ جو ڈیسیشنز ہوں گے اس کے بارے میں رونا نہیں بعد میں، right؟ Because you have not had a chance to provide your input۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان recognizes India as a regional leader۔ اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے، اس میں انڈیا کا بھی مفاد ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں کوشش کر کے کہ کیا I don't know what the ultimate goal is۔ کیا انڈیا کو جنگ میں ہرا دیں گے، کیا کشمیر انڈیا سے لے لیں گے؟ none of those things are happening۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی حرکتیں ترکی نے بھی کی تھی پچھلے 2-3 سال سے۔ وہ مسلسل کشمیر کا مدعا لے کے وہ انٹرنیشنل فورمز میں آ رہے تھے، پھر 2-3 سال تک انڈیا نے برداشت کیا، پھر اس کے بعد انڈیا نے بھی بیک لیش شروع کر دیا، آرمینیا کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے، سائپرس میں جا کے انڈیا ہیز بگن ٹو ریٹیلیٹ۔ تو ان چیزوں سے فائدے کچھ نہیں ہوتے اور دونوں ملکوں کے نقصان ہوتے ہیں یہ کنفلکچوئل ریلیشن شپس پہ۔ یہ البتہ ہے کہ جو ڈیموگوگری ٹائپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ٹیمپرری پبلک اوپینین میں فائدہ ہو جاتا ہے اس طرح کے نیگیٹو فورن پالیسیز کی وجہ سے۔ بٹ ادروائز آئی تھنک کہ یہ نہ تو ایس سی او کے ہت میں ہے نہ پاکستان کے ہت میں ہے کہ اٹ پلیز ہارڈ ٹو گیٹ، بیکاز اس وقت جس موڈ میں دنیا ہے پاکستان کی طرف، بعض اوقات ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا تو ہم ان کو مناتے ہیں، ان کو انسینٹیفائز کرتے ہیں کہ بھائی چلے رائٹ۔ اب اس طرح نہیں ہے، اگر پاکستان کہتا ہے ہم نہیں آتا تو وہ ٹھیک ہے، وہ the bus will leave without پاکستان۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امید یہ تھی کہ پاکستان کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا چیزیں روک رہی ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ انگیج نہ کرے؟ انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی جو آپ نے 370 اور 35A پہ جو پوزیشن لی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، پاکستان کہہ رہا ہے اس سے آپ پیچھے ہٹیں گے تو پھر ہم بات کریں گے۔ تو اور ایک ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کسی کا کلاؤٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کو قریب کر سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ آر آپشنز لیفٹ فار پاکستان کہ ہمیں ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی بریک تھرو ملے یا اسپیس ملے تاکہ چیزیں نارملائز ہوں؟ ایک ہم پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ تو جیو اکنامکس کی ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، افغانستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایران انٹرنیشنلی سینکشنڈ ہے، سو ہم وہ سارے کوگمیر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان کیسے اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ واٹ شل پاکستان ڈو فار دس؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تھیسس رکھتا ہوں آپ کے سننے والوں کے لیے، whether they accept it or not۔ میری تھیسس یہ ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر اسلام کو چھوڑ بھی دیں تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں پاکستان میں، اسلام کے خلاف بول کے بھی۔ اور
मतलब आपके पास मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, पीपीपी के तरफ से कई पॉलिटिशियंस आर क्वाइट सक्सेसफुल, इस्लाम का उतना नारा नहीं लगाते हैं, तो आप इस्लाम छोड़कर इलेक्शन जीत सकते हैं पाकिस्तान में, कश्मीर को छोड़ के नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है इस्लाम से ज्यादा अहमियत पाकिस्तान को कश्मीर है। इट हैज बिकम द कोर ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी। और मुझे इसकी एक ही वजह है, बिकॉज दिस जस्टिफाइज द स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। तो आपका जो बैलेंस है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में हम कहते हैं कि कंट्रीज हैव आर्मीज, लेकिन दो ऐसे आर्मीज हैं जिनके पास कंट्रीज हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी और एक टर्किश आर्मी, दोनों मुस्लिम दुनिया में है। लेकिन अर्दोगान ने टर्किश आर्मी को डिसिप्लिन कर दिया। अर्दोगान का एक मेजर अचीवमेंट था कि वो मिलिट्री और सिविल रिलेशंस का जो बैलेंस है वो प्रो डेमोक्रेसी क्रिएट कर दिया। द मिलिट्री नाउ डजंट इंटरफियर इन पॉलिटिक्स, और उसका उतना पावर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान की जो कोर ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, मैं छोटी मोटी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोर ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो इज वेरी कश्मीर सेंटर्ड, और उसके वजह से एक डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ आपके रिसोर्सेज आर्मी को जाते हैं। और ना सिर्फ आर्मी आपकी स्टेट में पेनिट्रेटेड है, आपकी इकोनॉमी में भी पेनिट्रेटेड है। तो जब तक कि यू डोंट सेंड योर आर्मी टू द बैरक्स और फिर सिविलियन इंटरेस्ट, तो उसमें ये होता है कि आपकी सारी फॉरेन पॉलिसी is not serving the interest of Pakistan, but is serving the interest of Pakistani armed forces. आपके पास नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास मिलिट्री इंटरेस्ट है। तो आपका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है दैट इज टू डोमिनेंट। अमेरिका में भी डोमिनेंट है फॉर एग्जांपल, जिसके वजह से वी टेंड टू फोकस सो मच ऑन आर्म्स और इधर उधर जंगों में इन्वॉल्व है, बट इट इज नॉट डोमिनेंट। दे डोंट कंट्रोल द इलेक्टोरेट पॉलिसी। कांग्रेस जब चाहे जब उनको डिसिप्लिन कर सकती है। और अब तो प्रमोशन कर्नल के ऊपर के भी प्रमोशंस हैव टू नाउ, आई थिंक इन द यूएस, हैव टू बी रैटिफाइड बाय द कांग्रेस। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल है कांग्रेस का। तो आई थिंक जब तक के पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री का जो बैलेंस है, जब तक वो रेस्टोर नहीं होगा, एंड यू आर गोइंग टू हैव ट्रबल मेकिंग ए फॉरेन पॉलिसी जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। सो मिसाल के तौर पे ये जो मोदी ने जो प्रपोजल दिया है कि ट्रांजिट राइट्स को फ्री कर दे, राइट, तो ये ट्रांजिट राइट्स बेसिकली पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि मतलब और किसी मुल्क के साथ इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया इज सेइंग कि भाई एससीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन हो नहीं रहा है। अगर वो ट्रांजिट राइट्स अगर आप खोलते हैं ना, तो इसमें दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। इंडिया का तो बहुत फायदा होगा ही होगा। इट विल स्टार्ट competing with China in exporting to Central Asia, और ईरान के साथ भी बहुत ट्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान के लिए तो बहुत फायदे होंगे। उनका पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया कैन इन्वेस्ट। मुझे हैरत हुई है, अगर मुझे टैक्स कर लेते आपके प्राइम मिनिस्टर, तो मैं उनको कहता कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप मोदी से कहिए कि हम ट्रांजिट खोल देते, लेकिन हमारे रोडें ठीक नहीं है, आप बना दे रोडें। आई गारंटी यू इंडिया बना देगा, पूरा इन्वेस्ट कर देगा ये बीएनआर रोड विदाउट वो चाइना के कंडीशंस के बगैर। दे विल जस्ट बिल्ड ए स्ट्रेट फॉरवर्ड जबरदस्त हाईवे, क्योंकि उनको चाहिए ना ये हाईवे दैट गोज फ्रॉम इंडिया टू ईरान एंड टू सेंट्रल एशिया। और वो हाईवेज के आप भी फायदे उठा सकते हैं। हाईवेज की वजह से रेस्टोरेंट्स खुल जा सकते हैं, हाईवेज की वजह से बहुत फायदे होते हैं। सो वो उस तरह का सोच ही नहीं कि भाई दिस ये जो लिबरल इकोनॉमिक सोच है, जो मतलब एडम स्मिथ के जमाने से है कि ये सोच कि इसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। बनिए की तरह नहीं सोच रहे, फौजी की तरह सोच रहे। एंड दैट हैज टू चेंज बिकॉज वी लिव इन एन एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड, नॉट इन एन एरा ऑफ वॉर। वो दिन चले गए। तो आई थिंक पब्लिक नीड्स टू हैव अ वेरी सीरियस डिबेट। और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ ऑन द बॉर्डर, वाइल इंडिया इज ओपन टू डिस्कशन ऑन गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक ट्रेड वगैरह, सो फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही एंटी पाकिस्तान मोदी के सपोर्टर्स जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से भी ताल्लुक रखते हैं, अगर आप उनको कहें कि
ऑन ट्रेड कोऑपरेट करें, दे विल कोऑपरेट. कि ट्रेड के मामले में दे आर वेरी प्रैग्मेटिक, दूसरे मामले में दे माइट बी वेरी आइडियोलॉजिक. इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने नहीं देंगे. बहुत अपॉर्चुनिटीज है. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. आपके मोहनजोदारो जो था, जो वो डेवस्टेट हो गया फ्लड्स में, हिस्टोरिक साइट से. पाकिस्तान में उतनी कदर नहीं है उसकी जितनी इंडिया में. एटलीस्ट सिंबॉलिकली बातें बहुत करते हैं इंडिया में कि ये हमारी ओरिजिनल है, ये हमारी एंशिएंट नॉलेज है, एंशिएंट सिटीज है. You could have invited India to come and help and invest in redeveloping. वो एक ऐसा बड़ा टूरिस्ट साइट बन सकता है इंडियंस के लिए. मतलब बनारस के बाद it could be the second holy place that it goes. So it is an opportunity, लेकिन उस तरह का सोच ही नहीं है. मेरे ख्याल से आप रेकमेंड करें आपकी यूनिवर्सिटी में या आपकी, मतलब you should open a council for Indo-Pak relations इस्लामाबाद में, जहाँ पे इस तरह के डिबेट्स हो सकते हैं.